дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатӣ экотуризм аст манзуратон ва мо айни замон қарор дорем дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. инҷо деҳаи Лангар аст ва дар пасманзар дараи Вамар. дар барномаи навбатӣ доир ба имкониятҳои сайёҳии ин дара, яъне ин гӯшаи зебои тоҷикистони биштосо хоҳем гуфт. бо мо бимонед. то ворид шудан ба дараи Вамар каме маълумот додан дар бораи ноҳияи Рӯшон мувофиқи мақсад аст, зеро ин ноҳия дар канори дарёи Панҷ ва дар иҳотаи кӯҳҳои сарбаафлок ҷойгир буда, сайёҳат дар ҳама гӯшаҳояш сайёҳати экологӣ маҳсуб меёбад. ҳавои тоза, обҳои мусаффо ва иқлими мусоид барои сайру тамошо дорад. имрӯз Бадахшон аз он ҷумла ноҳияи Рӯшон ба як макони зиёрати сайёҳон мубаддал гашта истодааст, ки рӯзе нест ки дар ноҳияи Рӯшон сайёҳон аз тамоми дунё ин диёрро зиёрат мекунанд. сайёҳонро бештар маконҳои таърихӣ, обу ҳавои тоза, дарёҳои аз ҷиҳати экологӣ ноҳат тоза ба худ ҷалб мекунад. Рӯшон аз чанд дара иборат мебошад. ҳамсӯҳбати мо мегӯяд ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон ба Рӯшон омада аз обу ҳавои тоза баҳра мебаранд ва қоили меҳмоннавозии тоҷиконаи бошандагонаш мешаванд. барои сайёҳон аз ҳама муҳим ин меҳмоннавозӣ, меҳмондӯстии халқ чӣ карда истодааст. имрӯз сайёҳон мебиёянд, кадом хонае ки намедаранд, онҳоро хушу хурсандона қабул мекунанд ва вақте ки аз ин ҷо мераванд, дар хотиротҳои худ дар ҳамин воситаи телевизия ва дигар ҷоҳо дар бораи мардуми тоҷик бо як ҳисси ифтихор сухан мегӯянд. дараи Бартан ки дар қисми болояш машҳуртарин кӯли сарбаста дар ҷаҳон Сарез ҷойгир мебошад, маҳз шомили ҳудуди ноҳияи Рӯшон аст. кӯли Сарез дар баландии 3255 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. дарозии кӯли Сарез 62 километр, паҳноияш 3,3 километр ва жарфияш то ба 500 метр мерасад. ҳаҷми оби кӯл 17 миллиард метри мукааб буда, вазнаш ба ҳисоби миёна ба 19 миллион тонна баробар аст. ғайр аз руди Мурғоб ки аз дарёи Оқсу сарчашма мегирад, дар ин кӯл боз аз 17 руди хурд ва 16 руди кӯчаки мавсимӣ об мерезад. оби изофӣ асосан аз рӯи сад ба поён ҷорӣ мешавад. ин кӯл соати 11:15 шаби 18 феврали соли 1911 бар асари як зилзилаи сахт ва афтидани кӯҳпора ва банд шудани руди Мурғоб падид омадааст. таърихи пайдоиши Сарез мавриди таваҷҷӯҳ аст ва наворҳоро мо аз хазина истифода намудем. дар атрофи ин кӯли нозанин сайру гашт намудан ба кас рӯҳу илҳоми болида зам менамояд ва ба саломатӣ фоидаи калон дорад. сайёҳон махсусан аз ҳамин водии Бартанг дида намуда, баъзан пои пиёда то
کول سریز میروند و این کول افسانوی که اینم بعضا نازنین خفته میگویند دقت تمام سیاحان را به خود جلب میکند. تو به دره ومر سفر نمودن در ناحیه روشان سیاحان از یک چند موضع تاریخی می توانند دیدن کنند که این سیاحت اکولوژی آنها را مکمل می سازد. طبق معلومات در روشان تعداد بازمانده های نادر تاریخی و فرهنگی به بیش از 100 می رسد. در ناحیه روشان تحلیل ها نشان می دهند که 117 عدد یادگاری های تاریخی فرهنگی که به قید گرفته شده هستند موجود هستند، لیکن متاسفانه بعضی اشان در حالت ویرانه و صدموی قرار دارند. در سرشوی دره ومر مقبره شاه طالب سرمست جایگیر می باشد که امروز به زیارتگاه سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. شاه طالب سرمست از عارفان دور حسابیده می شود که در گذشته به این مکان آمده مردم را به راه راست و دوستی و رفاقت همدیگری هدایت نموده است. روایت می کنند که همراه شاه طالب سرمست باز 2 نفر عارف دیگر نیز بوده است. شاه طالب سرمست یک درویش و شاه ناصر خسرو قطعی، شاه ناصر خسرو، سید جلال بخاری اینجا آمده از 1000 سال پیش. اینها از خراسان آمدگی. بعد شاه طالب سرمست همینجا ماند. شاه ناصر انا یمگان رفت، یمگان نمیفهمی، یمگان یشکوشون. خیلی سید جلال همینجا ماند. سید جلال انا ما میگوییم انا این کوچه تارقله. و از سببی که او به بیماری گرفتار گردید مدت اینجا ماند و وفات کرد و در این مکان دفن شد. شاه طالب سرمست و سید جلال و مردم را جمع میکردن به شب فقط. روزانه مردم کار خودش میکرد، شب می آمدن گلخن در میگراندن، در گرد همون گلخن با مردم میفهموندن زندگی و چیکار کردن و البته انسان دوستی و اخلاق حمیده انسان ترغیب میکردند و انسان به انسان برادر است و برای راست هدایت میکردن مردم و برای راست هدایت میکردن. انا برای من در دل مردم موندم. این موضع را مکان انتخاب نمودن شاه طالب سرمست به سبب نیست، زیرا اینجا مهمتر از همه آبی فراوان دارد و گل و درختان زیبا و نظرربا به کس روحیه بالیده می بخشد. توسط این دره رود اجاره می شود که شوخ و جلاناک است. آب رود طعم لذیذ غیر عادی دارد. هرچند فصل زمستان است ولی صافی، جلو و زیبایی آبی انمین دریاچه نمیگذارد که حداقل یک کف نوشیجان نکرده از اینجا روی. قهقه پرنده های خوشصدا و شیرشیر دریاچه خوشنوا به گوش فوران بوده. گل و درخت اینچنین بوته های زیبا منظره را به وجود آوردند که قلب ها را تسخیر می سازد. دره ومر یکی از درازترین و کلانترین دره های ناحیه روشان است. پیشترک راه پیادهگر بین ناحیه ونج وادی یزگلوم از طریق همین جا بود. این خلای ودودی دارد. این دره قریب به 70-75 کیلومتر درازی دارد. چراگاه اساسی مردم مرکز ناحیه، دیه های دیرزور، برزور، دیروشان، باروشان اینجا در فصل تابستان حیوانات خود را به چرا میبرند. چرا این دره ومر نام گرفته است؟ با شنیدن نام ومر در حال قلعه ومر به یاد کس می آید. بله، قلعه ومر محض در ناحیه روشان جایگیر بوده. نام این دره هم از نام همین قلعه گرفته شده است.
یکی از یادگاری‌های تاریخی که بسا مهم برای ناحیه روشان است این هم باشد قلعه ومر می باشد. قلعه ومر تاریخی طولانی دارد. درباره حکمرانی شاهان در این قلعه روایت‌های گوناگون موجودند و وقتی ساخته شدن این یادگاری تاریخی نیز انیق کرده نشده است. عاید ساختمان قلعه ومر خیلی عقیده های مختلف هستند، لیکن با روایت بعضی پیران روشان و برتنگ قلعه ومر در قرن 11 ساخته شده است و آن اساساً به طور حشر ساخته شده است. گرنینسکی در کتاب تاین پامیرا ذکر میکند که آخرین پادشاه قلعه ومر فرهاد پسر یزدگرد بودگی. به این دلیل اگر تکیه کنیم این قبل از میلاد عرض وجود داشته است. اگر آخرینش باشد انکون نظر اندازیم که چند پادشاه دیگر در همین قلعه حکمرانی کردند. باز میگویند که سپیر خردی که در نیمه دوم عصر 11 به بدخشان سفر کردند، اینو سید جلال بخاری، طالب سرمست و ناصر خسرو انکون آمدند که گویا که از روی بعضی روایات گویا که قلعه ومر رو امانو تکلیف کردند که در همین جا قلعه ساختن در کار است. چنانه که به همگان معلوم است قلعه ها در دوره های قدیم وظیفه دفاعی را اجرا می کردند و قلعه ومر نیز به مانند همین قلعه ها بود. قلعه از 3 دروازه، 1 توپخانه، زندانی 2 قبته زیرزمینی و چاهی آبدوزد عبارت بوده است. یعنی که آبدوز به چه معنی؟ آبدوز به اون معنی که وقتی که دشمن خطر میکرد، دشمن گر خطر میکرد به مردم درونش جمع میشد و با آب دریا میگرفتند. دیگه همون دو آبدوز یک چیز پنهانی بود که نمیدونستند که چخیل همونجا میرن آب گرفتن میبیارن. تو به امروز این مهمای بسیار هم چیز در اکثر قلعه های پامیر همین چیز هست. زیر زمین قد میرفتن. زیر زمین قد میرفتن. عجایب است که همون نقب چخیل میکندن و چخیل میرفتن و چخیل آدم آزادانه میرفتن اونجا گرفتن می آوردن اونا. اینا در همین قلعه من دیدم بود در قلعه ایمز. در قلعه ایمز خوشبختانه همون پامونک هایی که همون کوی چی میرد چیز کندگیشون حال هست. بلندی دیوارهای اطراف قلعه 60 متر و پهناییشان از پایان 7 و از بالا 3 متر را تشکیل میداده است. در خود ومر 2 تا قلعه، یکی تور قلعه میگویند، یکی این قلعه اساسی این است. اگر ارخئولوژی بیایند و همین چیز آموزند انکون بهترک معلوم میشد که تاریخ چند ساله است. در حدود قلعه از طرف چپ باغ موجود بوده است که سرسبز و عبارت از درختان آرایشی و میوه دهنده. در صحن قلعه ریگک میدان یا میدانی رگزار موجود بوده است. این میدان برای برگزاری جشن و مراسم ها و بازی های ملی از قبیل گوشتینگیری، اسب دوانی، بزکشی، چوگان بازی و غیره پیش بینی شده است. این قلعه چند بار تعمیر یافته است. از جمله طبق بعضی روایات ها نیمه دوم سالهای 1700 و 1800 قلعه تعمیر یافته است با قوه مردم محل. همون اکران های قلعه سنگ رو از چند رب میگرفتن. یک موضع هست از اونجا آورده گویا که دیوار کردن. طبق بعضی روایات ها گویا که امین مناره که هست خیلی خیلی بلند بود، که متاسفانه بعد از تعمیر این تماما دیگر خیل کردن. با قلعه مونن نیست و به یک خانه مونن شده. این خوب کردن که ما صورتش داریم، صورت سال 1902 ش داریم، با یک صورت سال 1865 ش داریم. انا طبق امون اقلا نمون طریق به مثل سال 1865 اگر سازن اینا باید خوبتر میشه. امروز حالت قلعه ومر
нигаронкунанда мебошад. متاسفانه حاضره باشد قلعه در حالت ویرانه قرار دارد، صدموی و نوابسته از این قلعه ومر منتظم به نوار گرفته می شود. از آنها سیاحان داخلی و خارجی دیدن می نمایند. مسئله بسیار مبرم روز این است که این قلعه صاحب ندارد، در حقیقت هم صاحب ندارد. خودتون دیده ایستاده که خاش ویران و ویرانگار است. اگر صاحب میداشت یک این ساز میکردن کم ترک قلعه. با تابستانش دیده ایستاده که اینجا گاو و گوسالا و بز و گوسفند مردم اینجا و الان چی میشد که ما یک نیت داشتیم که همین یک با یک مرکز فرهنگی تبدیل دیم. متاسفانه یکمش مبلغ است نیست و با ترک قوامون نمیرسد. اینجا وزارت فرهنگ اگر کم ترک همین به نظر گیره داشت در آینده یک یادگاری نهایت خوب تاریخی شود. یک پیشنهاد عاید قلعه ومر کردم که اون به یکی از مرکزهای فرهنگی و فراغتی تبدیل گردد، زیرا قلعه هایی که در تمام سراسر مملکت ما موجود بودند و وظیفه دفاعی را اجرا کردند حاضرش باشد به مرکزهای فرهنگی فراغتی مبدل گردیدند و این هم باشد به ما امکانیت میدهد که در ناحیه در قلعه ومر ما می توانیم چاره‌بینی های به مانند صد مهرگان تیرگان را برگزار نماییم، چون آنها اساساً به فرهنگ غیر مادی داخل می شوند. امیدواریم ساختارهای مربوطه برای برقرار و حفظ نمودن یادگاری تاریخی قلعه ومر اندیشه می نمایند و نمی گذارند که باقی مانده هایش نیز نیست و نابود شود. سفری ما در ناحیه روشان خوب و خاطرمان صورت می گیرد. هرچند در دره ومر بالاتر می رویم همان زیبایی را می بینیم و از آن که پیاده هستیم خسته نمی گردیم، زیرا طبیعت و آب و هوای صاف و بی‌غبار به ما نیرو می بخشد. اگر اون راه و راه می رویم بگر در نیم دره یک تا چنار به حد کلون روی ایستاده است که بعضا طبق روایت میگه که این اسای شاهطالبی سرمست بوده است. وقتی که میرسد به همینجا همون اساسش در خاک غلقت میکنند او درخت میشه است. طبق معلومات در قسم بالایی دره ومر حیوانها و پرنده های نادر سکونت دارند. در اینجا آهو بسیار است، پلنگ، های گرگ اینا در من دره، گرگ روبا دیگر چی هستند، خرگوش است، از چی اینا در من دره زیاد هستند. مخصوصا امروز من پلنگ برفی میگویند و محافظت میکنند. انا چند پیش در زرزوچ پلنگ و حیوانات مردم چی کرد، لیکن همون شخص همون پلنگ رو چی خیلی و نرسید، این پلنگ رو گرفتند به نوعی مرغاب فرستاندند. ببینید از این بلندی مرکز ناحیه روشان در شفت دریای بیقراری 5 چگونه زیبا نمودار است. سرچشمه سرسبزی این مکان محض همین دریاچه که از دره ومر جاری می شود می باشد. این دریاچه منطقه را شاداب، باغ و راغ را سرسبز و زندگی مردم را گوارا می سازد. این یک آبی است که نو تازه است و مردم مرکز نویا و بعد از این دیهای دیرزود از همین چی آب گرفته ایستادن. سرگای همین آب در همون بولوی چلتن میگویم اناکون تقسیم میشه. یک طرفش میره طرف یزگلوم، یک طرفش طرف شپد، دیهای شپد ما میگیم، یک طرفش طرف دی میرسد، یک طرف طرف روشون میورد همین آب. با استفاده از آب رودی مذکور ساکنان ناحیه روشان منزل و جای زیست خویش را آباد گردانیده و برای خود شرایط سازگار زندگی را فراهم آوردند. امروز در مرکز ناحیه روشان انشاءات زیادی خدمت رسانی
аз қабили меҳмонхонаҳо, чойхонаву тарабхона ва марказҳои савдо фаъолият мекунад. در دوره استقلالیت سیم‌های نویا تماما تغییر یافته ایستادند و در آینده نیز در تغییر هستند. عموما در نویا همه سایه‌ها پیش رفته ایستاده هستند. سطح زندگی مردم خوب است. امروز در نویا مردم به تمام محصولات دسترسی دارند. امروز مرکزهای سوگو خدمتی شبانه روز در خدمت مردم هستند. ин аст ки сайёҳони дохилию хориҷӣ ба намудҳои зиёди хизматрасонӣ дастрасӣ доранд. мо бояд сайёҳонро аз тамоми дунё чӣ кунем? аз як тараф оно тоҷикистонро дар тамоми дунё муаррифӣ мекунем, аз тарафи дигар оно барои мардуми мо бо даромад мекунанд. имрӯз дар худи рӯшон аз деҳаи поён шипат сар карда то охирин меҳмонхонаҳои замонавӣ сохта шудастанд ва сайёҳон метавонанд چی هست؟ در خود مرکز روشان قریب 4 میمانخانه امروز به خدمت سیاحان تیار هستند. عموماً از بلندی‌های دره ومر شخص معجزه‌های زیادی را می‌بیند. روبرو قله برفپوش، پایان‌تر باغ و زمین‌های سرسبز و در پهلو گل و گیاه‌های شفابخش. همه نمود گیاها هست. چکری و تارون همش میدونه با علاوه این بسیار چیزهای ما میگیم کمال میگوییم. همه چیزی که در تاجیکستان ما هست در همین دره میروید. جاهای شفابخش است. میگویند برای تا آخر این دره سفر نمودن یک روز پورا سفری میگردد. мегӯянд идомаи анамин дара аз тарафи дасти чап ба водии язғуломи ноҳияи ванҷ ва аз тарафи дасти рост ба дараи бартанг, он дарае ки дар қисми болояш кӯли сарез ҷойгир аст, мепайвандад. аз сабабе ки мо сафарамонро ба ин минтақа пас аз нисфирӯзӣ оғоз кардем, шом ҳам фаро расид ва дидани боқимонда зебоиҳои ин мавзеъро ба дафъаи дигар мегузорем. вале вобаста ба имконият кӯшиш мекунем ки тавассути навори квадрокоптер ин мавзеъро барои шумо бештар намоиш диҳем. дараи вамар ба дараи язгулон пайваст мешавад, ба дараи ванҷ пайваст мешавад, ба дараи деҳ пайваст мешавад, то феченка меравад. баъзан мегӯянд ки аз тариқи ҳамин дараи вамар то ғарма рафтанд. роҳ будааст, мерафтанд. ҳамон чӯпонҳо, ҳамон кӯҳгардон, ҳамон шикорчиҳо мерафтанд то ҳамон ҷоя. خلاصه سیاحت در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان خوش و خاطرمان صورت میگیرد. در همین جا به پایان برنامه اکوتوریسم رسیدیم. سعادت زندگی نصیبتان باشد.